गोविंद हे गोपाल केशव माधव दीन दयाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। श्याम सुंदर कन्हैया लाल, श्याम सुंदर कन्हैया लाल, गिरिवर धारी नंद दुलाल, गिरिवर धारी नंद दुलाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दयाल। श्याम सुंदर कन्हैया लाल, श्याम सुंदर कन्हैया लाल, श्याम सुंदर कन्हैया लाल, गिरिवर धारी नंद दुलाल। जय गिरिवर धारी नंद दुलाल। श्याम सुंदर कन्हैया लाल, गिरिवर धारी नंद दुलाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। जय गोविंद यमुना पुलिन में वंशी बजावे, ओ यमुना पुलिन में वंशी बजावे, नटवर वेशधारी जय नटवर वेशधारी। श्याम सुंदर कन्हैया लाल। जय गिरिवर धारी नंद दुलाल। जय गोविंद जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। जय गोविंद जय गोपाल। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर
गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरे श्री राधा माधव हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा गौरंगा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा गौर हरि हरि ओ जय राधा माधव सुंदर राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय गुरुदेव निताय हरि बोल
निदाय गौर प्रेमानंदे हरि हरि वो हरे कृष्ण। नमो अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्रीनांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। ऐसे आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिनी कलौ कल्मष नाशाय श्रीजान्नवापतये नमः। जय श्री श्री पंचतत्वात्तुतं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सकलके स्वागत आमादेर प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतमेर क्लासे। तो आज के आमरा श्रीमद् भागवतमेर स्कंद 11 अध्याय 13 श्लोक नम्बर 26 अध्ययन करे सम्पर्के किछु श्रवण करब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायसु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते। हरे कृष्ण। स्कंद 11 अध्याय 13 श्लोक नंबर 26। गुणेषु च आविशच्चित्तम् अवीक्षं गुणसेवया। गुणा च चित्त प्रभावा मत्रूपा वयं त्यजेत्। गुणेषु च अविशच्चित्तम् अवीक्ष्णं गुणसेवया। गुणा च चित्त प्रभवा मत्रूपौ वयं त्यजेत्। गुणेषु च अविशच्चित्तम् अवीक्षणं गुणसेवया। गुणा च चित्त प्रभवा मत्रूपौ वयं त्यजेत्। गुणेषु च अविशच्चित्तम् अवीक्ष्णं गुणसेवया। गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रूपा वयं त्यजेत्। गुणेषु चाभिषाचित्तम् वीक्षं गुणसेवया। गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रूपा वयं त्यजेत्। गुणेषु चाभिषाचित्तम् अवीक्षं गुणसेवया। गुणश्च चित्तप्रभवा
मद्रूपभयं त्यजेत् येषु च विशतं ईक्षणगुणसेवया गुणाश्च चित्तप्रभवा मद्रूपभयं त्यजेत्। हरे कृष्णा। শ্লোকের শব্দার্থ গুণেষু ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তু সমূহে চ এবং আবিষ্যাৎ প্রবেশ করেছে চিত্তম মন অবীক্ষণম পুনঃ পুনঃ গুণসেবয়া ইন্দ্রিয় তৃপ্তির দ্বারা গুণা এবং জড় ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তু চ ও চিত্ত মনের মধ্যে প্রভবা দৃঢ়ভাবে অবস্থিত মত রূপ যিনি উপলব্ধি করেছেন যে তিনি আমা থেকে ভিন্ন নন এবং এইভাবে আমার রূপ গুণ লীলা ইত্যাদি চিন্তায় মগ্ন উভয় মন ও ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তু ত্যাজিত ত্যাগ করা উচিত। শ্লোকের অনুবাদ। এইভাবে যিনি উপলব্ধি করেছেন যে তিনি আমার থেকে অভিন্ন এবং এইভাবে আমাকে প্রাপ্ত হয়েছেন, তিনি বোঝেন যে জড় মন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর মধ্যেই রয়েছে, যার কারণ হচ্ছে অবিরত ইন্দ্রিয় তৃপ্তি, আর জড়ভোগ্য বস্তুগুলি জড় মনের মধ্যে দৃঢ়মূল হয়ে রয়েছে। আমার দিব্য স্বভাব উপলব্ধি করে তিনি জড় মন এবং এর ভোগ্য বস্তু উভয়কেই ত্যাগ করেন। শ্লোকটি তাৎপর্য। এখানে ভগবান পুনরায় বলছেন যে জড় মনকে তার ভোগ্য বস্তু থেকে পৃথক করা খুব কঠিন, কেননা জড় মন স্বাভাবিকভাবেই মনে করে যে সে কর্তা এবং সব কিছুর ভোক্তা। আমাদের বুঝতে হবে জড় মনকে ত্যাগ করা মানে মনের সমস্ত কার্যকলাপ বাদ দেওয়া নয়, বরং তার পরিবর্তে মনকে পবিত্র করে বিকশিত মনোভাবকে ভগবানের সেবায় নিয়োজিত করতে হবে। অনাদিকাল থেকে জড় মন এবং ইন্দ্রিয়গুলি ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুর সংস্পর্শে রয়েছে, তাহলে জড় মনের পক্ষে তার ভোগ্য বস্তু ত্যাগ করা কিভাবে সম্ভব? এটি তো তার অস্তিত্বের ভিত্তি। আর শুধু মন যে জড় বস্তুগুলির প্রতি ধাবিত হয় তাই নয়, মনের বাসনার ফলে জড় বস্তুগুলি মনের বাইরে থাকতে পারে না, প্রতি মুহূর্তে সেগুলি অসহায়ভাবে মনে প্রবেশ করছে। এইভাবে মন এবং ইন্দ্রিয় ভোগ্য বস্তুকে ভিন্ন করা বাস্তবে সম্ভব নয়, তাতে কোনো উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। কেউ যদি জড় মনকে বিরত করেন, নিজেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভেবে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি বর্জন করেন, যদি মনে করেন সর্বোপরি এগুলি দুঃখের উৎস, তবুও তিনি সেই কৃত্রিম অবস্থানে বেশি সময় থাকতে পারবেন না। আর এই ধরনের বৈরাগ্য কোনো যথার্থ উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। ভগবানের পাদপদ্মে শরণাগত না হলে শুধুমাত্র বৈরাগ্য আমাদের জড়জগৎ থেকে মুক্ত করতে পারবে না। সূর্যের কিরণ যেমন সূর্যের অংশ, তেমনি জীবেরা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অংশ। যখন জীব ভগবানের অংশ হিসেবে তার প্রকৃত স্বরূপ সম্পূর্ণ মগ্ন হয়, তখন সে যথার্থ জ্ঞান লাভ করে এবং জড় মন ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু সকল ত্যাগ করে। এই শ্লোকে মদ্রূপেণ শব্দটি মন দ্বারা ভগবানের রূপ গুণ লীলা এবং পার্শ্বদের চিন্তায় মগ্ন হওয়াকে বোঝায়। পরমানন্দময় ধ্যানে মগ্ন হয়ে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবায় আমাদের রত হওয়া উচিত। এর ফলে আপনা থেকেই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির প্রভাব দূরীভূত হবে। জীব নিজের ক্ষমতা বলে জড় মন আর ইন্দ্রিয় ভোগের বস্তুর পরিচিতি ত্যাগ করতে পারে না। ভগবানের নিত্য সেবক হিসাবে ভগবানের সেবায় ব্রতী হওয়ার ফলে সে ভগবানের শক্তি প্রাপ্ত হয়, যা তার
অজ্ঞানতার অন্ধকারকে সহজেই দূরীভূত করে। হরে কৃষ্ণা। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্লোক এবং সর্বোপরি আমার অনুশীলনের জন্য সবথেকে প্রয়োজনীয়, এবং যেহেতু এটি সেবা, তো আমি কিছু বলার প্রয়াস করব এই শ্লোকের উপরে। তো প্রথমত একটু প্রসঙ্গক্রমে আসি যে এই যে অধ্যায় চলছে, যেখানে আমরা একদম প্রথমে ছিলাম যে কৃষ্ণ এবং উদ্ধবজির মধ্যে সংবাদ চলছিল। তো তার মধ্যে বিভিন্ন পর্যায় আসে, যেখানে আগে আমরা জেনেছি যে সেই অবধূত ব্রাহ্মণের কাছে শিক্ষা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি উদ্ধবকে প্রদান করেছিলেন। তার পরবর্তী সেই শিক্ষাগুলিকে গুরু থেকে গ্রহণ করার পর কিভাবে আমরা এই জাগতিক বিষয় থেকে বিরক্তি আনতে পারি তা সম্পর্কে ভগবান কিছু ইঙ্গিত প্রদান করেছেন উদ্ধবজিকে, এবং পরবর্তীতে সেটি আরও গুরুতম স্তরে আস্তে আস্তে ভগবান এখানে ব্যক্ত করছেন যে হংসাবতার তিনি কীরূপভাবে এসেছিলেন এই অবতারের মধ্যে, যেখানে তিনি চতুষ্কুমারকে জ্ঞান প্রদান করেছেন। এটি শ্রীমদ্ ভাগবতমের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়, যেটিকে হংসগীতাও বলা হয়, যেখানে ভগবান হংসাবতারে এসে এই চতুষ্কুমারকে ঠিক সেইরূপ জ্ঞান প্রদান করছে, যেটি আমরা আগে জানতে পেরেছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তিনি অর্জুনকে যেরূপভাবে ভাগবদ্গীতায় প্রদান করেছেন, যে সকল গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান যার দ্বারা জাগতিক সকল প্রকারের কামনা বাসনা রহিত হয়ে আমরা ভগবত ভক্তির মার্গে অধিষ্ঠিত হতে পারি। তো এবার প্রসঙ্গ আসছে কিভাবে, এখানে হংসাবতার অর্থ কি, ভগবান হংসাবতার নিলেন কেন, বা এখানে কারা আছে, এ সম্পর্কে আগে আমি একটু কিছু ডাউটস ক্লিয়ার করি। এই যে অধ্যায়ের নাম হচ্ছে হংসাবতার ব্রহ্মার পুত্রের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন। তো এখানে তিনটে মূল চরিত্র আছেন, সহজভাবে বলতে। প্রথম হচ্ছেন ব্রহ্মাজি, এবং এ পর্যায়ের মূল কারণ হচ্ছে চতুষ্কুমার, এবং ভগবান যিনি এসেছেন হংসাবতারে। তো ব্রহ্মাজি তিনি ভগবানের গুণাবতার আমরা জানি, এবং অন্যতম মূল কারণ। তো আগে আমরা ব্রহ্মাজি সম্পর্কে কিছুটা জানার প্রয়াস করব, যে ব্রহ্মাজি কে। শুধুমাত্র ব্রহ্মা ভগবানের নাভি কমল থেকে প্রকট হয়েছেন তাই নয়, ব্রহ্মাজির এখানে থাকার উদ্দেশ্য কি। ব্রহ্মাজি তিনি হচ্ছেন ভগবানের প্রথম সৃষ্ট, যিনি এ জগতে প্রথম জন্ম নিয়েছেন এবং ভগবানের প্রদত্ত জ্ঞানকে গ্রহণ করেছেন। শ্রীমদ্ ভাগবতমে বলছে তেনে ব্রহ্ম হৃদয় আদি কবয়ে, তিনি হচ্ছেন সেই আদি কবি, যিনি সর্বকিছু জ্ঞানকে জানেন, যা তিনি ভগবান থেকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এবং তাকে বলা হয়েছে যে তিনি হচ্ছেন আদি প্রজাপতি, যিনি ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে প্রজাকে সৃষ্টি করেছেন, এই সৃষ্টির সমস্ত তত্ত্বকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন। এবং তার ছাড়া তিনি হচ্ছেন আদি গুরু, যিনি সর্বপূর্ণ জ্ঞানকে পরম ব্রহ্ম ভগবান থেকে গ্রহণ করে পরম্পরা দ্বারা তার সৃষ্ট সকল জীবকে প্রদান করেছেন। তো তাই তিনি আদিগুরু রূপেও মূল রয়েছেন, এবং তিনি হচ্ছেন অন্যতম কারণ যার জন্য ভগবান বারংবার এ জগতে অবতীর্ণ হন। ব্রহ্মাজির বিভিন্ন প্রকারের লীলাকে আমরা দর্শন করেছি, যার মধ্যে ব্রহ্মাজি তিনি বর প্রদান করেন, এবং পরবর্তীতে তার সেই বরের কারণে কিছু সমস্যা তৈরি হয়, এবং সেই সমস্যার সমাধান করবার জন্য তিনি ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানান।
এবং তখন ভগবানকে বাধ্য হতে হয় এই ধরাধামে আবার প্রকট হতে। আমরা জানি লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণতে আমরা পড়েছি, যেখানে যখন ঘোর সংকট আসে তখন সকল দেবী দেবতারা সকলে মিলে ব্রহ্মাজির কাছে যায়, ব্রহ্মার কাছে স্তুতি করে। কিন্তু ব্রহ্মাজি বলেন এর সমাধান আমি করতে পারবো না, এর জন্য কোথায় যেতে হবে? সেই ক্ষীরোদ সমুদ্রে, যেখানে সাক্ষাৎ ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু রয়েছেন, নারায়ণ তিনি লক্ষ্মী দেবীর সাথে। তো সকলে মিলে দেবী দেবতারা ব্রহ্মাজির সাথে গিয়ে স্তুতি পাঠ করেন ভগবানের, পুরুষোত্তম আদি আমরা জানি। তো ভগবান সন্তুষ্ট হন এবং পরবর্তীতে ভগবান আশ্বাস দেন যে ঠিক আছে, আমি সকলকে রক্ষা করতে, কৃপা করতে, জগৎকে এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করতে আসবো, অবতীর্ণ হব। তো ভগবান অবতার গ্রহণ করেন। তো ব্রহ্মাজি হচ্ছেন অন্যতম এক মাধ্যম এবং কারণ যার জন্য ভগবান প্রকট হন। তো তিনি এখানে উপস্থিত। তো তার উপস্থিতির বিষয় কি রূপ? যেখানে তারই সন্তান হচ্ছে এই চতুষ্কুমার। এবার এই চতুষ্কুমার সম্পর্কে কিছুটা আমি বলি। চতুষ্কুমার হচ্ছেন ভগবানের প্রথম সৃষ্ট, যারা ব্রহ্মাজির পুত্র, ব্রহ্মার সন্তান। কিন্তু কিরূপ? এই জাগতিক দেহের থেকে যেভাবে সন্তান সৃষ্ট হয় সেরূপ নয়। চতুষ্কুমারকে বলা হয় মানস পুত্র, যারা ব্রহ্মাজির মন থেকে ইচ্ছা অনুসারে প্রকট হয়েছেন। তো এই চতুষ্কুমার জন্ম থেকেই তারা পূর্ণ তত্ত্ব জ্ঞানী ছিলেন। তো সেই চতুষ্কুমার তারা তার পিতাকে প্রশ্ন করেছেন। স্বাভাবিক সন্তান পিতাকে প্রশ্ন করতেই পারে। তো এই চতুষ্কুমার তারা যদিও সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞ, তারা সর্বকিছু জানেন, তবু তারা লীলা সম্পাদনের জন্য এক কারণে ব্রহ্মাজিকে প্রশ্ন করেছেন। এবার ব্রহ্মাজিকে যে প্রশ্ন করেছেন, ব্রহ্মাজি তিনিও সর্বকিছুর জ্ঞাতা এবং তিনি আদি কবি, কিন্তু তিনি ওই মুহূর্তের জন্য সেই যথার্থ প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে পারেননি। তিনি একটু বিভ্রান্ত হয়ে গেছেন। অনেক সময় হয় আমাদের এরকম পরিস্থিতি হয়, আমরা হয়তো সবটা জানি, কিন্তু ঠিক পরীক্ষার হলে বসলাম বা যেখানে একটু আমরা নার্ভাস ফিল করছি, তো জানা জিনিসটাও হয়তো আমাদের পেটে আসছে অথচ মুখে আসছে না, আমরা বলতে পারছি না। হয়তো আমরা জানি কিন্তু বলতে পারছি না। একটু যদি প্রথম লাইনটা মনে পড়ে যায় তাহলে আমরা পুরোটা মনে করে নিতে পারবো। ঠিক সেইরূপভাবে ব্রহ্মাজিকে যখন প্রশ্ন করেন, তো ব্রহ্মাজি তো সর্বকিছুর জ্ঞাতা, তিনি তো জানতেন, কিন্তু তবুও ব্রহ্মাজি তখন বলতে পারছিলেন না, তিনি একটু ডাউটে ছিলেন। তো তিনি তখন কি করলেন? তিনি মনে মনে স্মরণ করলেন কাকে? ভগবানকে। তো তিনি মনে ভগবানকে চিন্তন যেই করলেন, তো তৎক্ষণাৎ ভগবান সেখানে প্রকট হয়ে গেলেন। তো ভগবান সেখানে কি রূপে আসলেন? সোয়ান, সে তো হংস রূপে তিনি সেখানে অবতীর্ণ হলেন, আকাশ থেকে উড়ে উড়ে আসছেন। ব্রহ্মাজি কিন্তু বুঝতে পারলেন ইনি ভগবান। ব্রহ্মাজির ব্রাহ্মণ বাহন রয়েছে কি? হংস, আমরা জানি। কিন্তু ব্রহ্মাজি একবারের জন্য সেরূপ চিন্তায় পড়লেন না যেটা আমার বাহন হংস। তিনি দেখেই বুঝতে পারলেন তৎক্ষণাৎ যে ইনি হচ্ছেন সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম, ভগবান এই রূপে এসছেন। কারণ ভগবানের শরীর থেকে যে অদ্ভুত সুন্দর মধুর দিব্য কান্তি প্রকাশিত হচ্ছে এবং তার মস্তকে যে মুকুট, তার যে রূপ মাধুরিমা, সেই হংস অবতারের মধ্যে দর্শন করেই তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মাজি আকর্ষিত হলেন এবং তিনি বুঝলেন যে ইনি পরমব্রহ্ম ভগবান এসেছেন। তো এই যে হংসাবতার, এই হংসাবতার ভগবান তিনি চতুষ্কুমারকে জ্ঞান প্রদান করেছিলেন এবং এই যে চতুষ্কুমার এনাদেরকে মূল আমাদের যে 4 সম্প্রদায় আছে আমরা জানি, তো তার মধ্যে যে ব্রহ্ম সম্প্রদায়, যে শ্রী সম্প্রদায়, যে রুদ্র সম্প্রদায় এবং কুমার সম্প্রদায়, তো সেই কুমার সম্প্রদায়ের মূল স্রষ্টা হচ্ছে চতুষ্কুমার। তো সেই চতুষ্কুমার মূল যে জ্ঞানকে প্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তার থেকে যেই ধারা কুমার সম্প্রদায় আসে, তার সূত্রপাত এবং অরিজিন বলতে বোঝায় সেই মুহূর্ত যে সময় এই হংস অবতার
দিব্য জ্ঞান প্রদান করেছিলেন চতুষ্কুমারকে। তো এই কুমার সম্প্রদায়ের মূল স্রষ্টা আমরা জানি চতুষ্কুমার, ব্রহ্মার 4 পুত্র। তো এনাদের সম্পর্কে আমরা আমাদের গৌরলীলার মধ্যেও পাই। যখন আমরা নবদ্বীপ মণ্ডল পরিক্রমার মধ্যে যাই তো আমরা জানি বেলপুকুর, এটা রুদ্রদ্বীপে রয়েছে। হ্যাঁ, তো সেখানে এই চতুষ্কুমার এসেছিলেন। হ্যাঁ, তারা ভগবানের ধ্যান করেছিলেন, ভগবান প্রসন্ন হন, কৃপা আশীর্বাদ করেন এবং পরবর্তীতে তারা যে দিব্য জ্ঞান উপলব্ধি করেন ভগবানের কাছ থেকে, ভগবান আদেশ প্রদান করেন যে এই জ্ঞান তুমি পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে নিম্বাকাচার্যকে প্রদান করবে। এবং নিম্বাকাচার্য ঘটনাক্রমে পরবর্তীতে সেই বেলপুকুর সেই স্থানে পৌঁছান রুদ্রদ্বীপে, সেখানে তপস্যা করেন এবং তপস্যা করতে তিনি শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভুর কে দর্শন পান এবং মহাপ্রভু তাকে কৃপা আশীর্বাদ প্রদান করেন এবং সেই স্থানেই চতুষ্কুমার থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছিলেন নিম্বাকাচার্য, যিনি হচ্ছেন এই কুমার সম্প্রদায়ের আচার্য। তো তিনি সেই জ্ঞানকে ধারণ করলেন এবং মহাপ্রভু আশীর্বাদ করেছিলেন যে তুমি এই গৌর মণ্ডলে আমার স্থানে এসে আমার তপস্যা করেছো, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট এবং আমি তোমায় কৃপা করেছি। যখন পরবর্তীতে আমি লীলা সম্পাদন করতে আসব তো তখন তুমিও আমার লীলার মধ্যে আসবে। তো মহাপ্রভুর কৃপা আশীর্বাদে পরবর্তীতে কেশব কাশ্মীরি রূপে তিনি এসেছিলেন গৌর লীলায়। তো সেই নিম্বাকাচার্য, যিনি হচ্ছেন এই চতুষ্কুমার থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয়ে এই কুমার সম্প্রদায়কে পরবর্তীতে ধারাকে নিয়ে গেছেন। তো এই হচ্ছে মূল বর্ণনা 3 মূল ব্যক্তির, যারা এই যে অধ্যায় চলছে হংসাবতার থেকে যে জ্ঞান প্রাপ্ত করলেন, প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর পেলেন চতুষ্কুমার। সেই অধ্যায়ের মধ্যে ব্রহ্মাজি, চতুষ্কুমার এবং সর্বোপরি হংসাবতার পরম ব্রহ্ম ভগবান। তো এখানে প্রধানত ব্রহ্মাজি, যিনি সর্বতত্ত্ব জ্ঞাতা, সমস্ত বেদ শাস্ত্র আদি তার থেকে সৃষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তিনিও অনেক সময় বিভিন্ন কার্যের জন্য বিমোহিত হয়ে যান বা অত্যন্ত গর্বিত হয়ে যান। রজগুণের প্রভাবও তার মধ্যে পড়ে যায়, যদিও তাকে ভগবানের গুণাবতার বলা হয়েছে এবং রজগুণের তিনি গুণকে ধারণ করে রাখেন। তো তার মধ্যে যখন সেই গুণের প্রভাব অত্যন্ত বেশি মাত্রায় পড়ে তখন তার দ্বারা কি হয়, তিনি কিছু গণ্ডগোল করে দেন। যেরূপভাবে আমরা জানি বিভিন্ন রকমভাবে তিনি আশীর্বাদ প্রদান করেছেন, অনেককেই বর প্রদান করেন, পরবর্তীতে সেটাই তার দুঃখের কারণ হয়। তিনি তার বিভিন্ন অঙ্গ থেকে, তার বাহুদয় থেকে, তার চরণ থেকে, তার বক্ষস্থল থেকে, বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন প্রজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু তিনি আবার রাক্ষসকেও প্রকট করেছেন যারা তারই সন্তান, কিন্তু তারা যখন ব্রহ্মাজিকে হত্যা করতে যায় তখন ব্রহ্মাজি নিজে বিভ্রান্ত হয়ে যান যে এরা আমার থেকে সৃষ্ট, অথচ আমাকে হত্যা করবার জন্য প্রলুব্ধ হয়ে আসছে। তখন তিনি আবার ভগবানের শরণাগত হন, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেন। তো তাই এরূপ পরিস্থিতি তার কাছে আসে যে তিনি সর্বতত্ত্ব জ্ঞাতা, তবুও তিনি তার সন্তান চতুষ্কুমারের প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারেন না। তো তিনি ভগবানকে প্রার্থনা করেন এবং ভগবান তিনি চতুষ্কুমারকে সেই যথার্থ দিব্য জ্ঞানকে প্রদান করার জন্য অবতীর্ণ হন হংস অবতারে। তো ভগবানের এই যে হংস অবতার, এটি 24 অবতারের মধ্যে আসে, কিন্তু এর খুব বিস্তারিত বর্ণনা শ্রীমদ্ ভাগবতমের মধ্যে নেই এবং এখানেও আমরা খুঁজে পাই না এই অধ্যায়ের মধ্যে, কারণ এখানেই মূল বলা হয়েছে, বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে মূলত ভগবান সেই দিব্য শাস্ত্রীয় জ্ঞানকে প্রদান করতে আসছেন চতুষ্কুমারকে, এবং ব্রহ্মাজি যিনি
সেই রজগুণের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে গেছেন, তার সেই প্রভাবকে খণ্ডন করবার জন্য তিনি হংস অবতারে আসছেন। তো এই ২৬ নম্বর শ্লোকের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক শিক্ষাকে প্রদান করা হচ্ছে, যেখানে ভগবান ব্যক্ত করছেন যে ব্যক্তি তিনি উপলব্ধি করেন যে আমার থেকে কেউ ভিন্ন নন, সবাই আমার থেকে সৃষ্ট, আমার অংশ, এবং ভগবান সর্বকিছুর মধ্যে বিরাজমান, এবং এর থেকে পূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যেই জড়জগৎ হচ্ছে শুধুমাত্র দুঃখের স্থান, যা আমাদেরকে কষ্ট প্রদান করার জন্য দেওয়া হয়েছে, এবং এখান থেকে শুধুমাত্র আমরা ক্লেশ প্রাপ্ত হব, দুঃখ প্রাপ্ত হব বলে এই চেতনা নিজের মধ্যে ধারণ করে জাগতিক বিষয় থেকে রহিত থাকার প্রয়াস করে, এবং মনে মনে আমার ভগবদ্ভক্তির প্রতি আগ্রহ প্রকট করে। তো সেই ব্যক্তি তিনি আমাকে যথার্থ বুঝতে পারে, এবং তিনি অনুভূতি করেন এই জগতে যা কিছু ভগবান প্রদান করেছেন, যা কিছু আছে সব কিছুর ভোক্তাকে, সর্বকিছুর ভোক্তা হচ্ছেন পরমব্রহ্ম ভগবান, আমি নই। ভোক্তারাম যজ্ঞ তপসাম সর্বলোক মহেশ্বরম। তো ভগবান সর্বলোকের মহেশ্বর আদি, এবং তার থেকে যা কিছু সৃষ্ট সর্বকিছুর পরম ভোক্তা হচ্ছেন তিনি। কিন্তু যখন যে মোহগ্রস্ত অবস্থায় থাকে অবিদ্যার কারণে, সে চিন্তন করে কি যে এটি আমার, আমি কর্তা, এখানে মেনশন করা আছে, এবং এটি আমার ভোগ্য বস্তু, এবং এই জড়জগতে যা কিছু আমি প্রাপ্ত করেছি সর্বকিছু আমার নিয়ন্ত্রণে, আমি যা চাইবো তাই করব। তো নিজেকে কর্তা বলে মানে, অধীনে থাকে না। তো এটি থেকে আমাদের বিরত থাকতে হবে। আমাদেরকে ভগবানকে পরম কর্তা রূপে মানতে হবে, গুরুদেবকে পরম কর্তা রূপে মানতে হবে, শুদ্ধ বৈষ্ণবদের অধীনে থেকে আমাদের ভগবত ভক্তি করতে হবে। প্রভুপাদ এই অধ্যায়ে স্পষ্টত করে দিয়েছেন, এই যে হংসাবতার ব্রহ্মার পুত্রের প্রশ্নের উত্তর প্রদান করছেন, এই অধ্যায়ের মধ্যে অত্যন্ত সুন্দরভাবে শ্রীল প্রভুপাদ ব্যক্ত করছেন যে কি কারণে ভগবান তিনি হংসাবতারকে ধারণ করলেন, তিনি এই রাজহংসর মতো আসলেন, কেন এই সোয়ানের শরীরটাকে ধারণ করলেন, কি কারণ? তিনি তো অন্য রূপেও আসতে পারতেন। প্রভুপাদ নির্দিষ্ট করে বলছেন যে রাজহাঁসের একটি অত্যন্ত সুন্দর গুণ আছে। সে কি করে, সে যদি দুধ এবং জল একসাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়, সে দুধকে নিয়ে জলকে আলাদা করে দিতে পারে। এটি একটি শ্রেষ্ঠ গুণ, সে দুটিকে আলাদা করে দিতে পারে। যেটি সুন্দর, শুদ্ধ, স্বচ্ছ, পবিত্র সেটিকে গ্রহণ করে নেয়, এবং যেটি দূষিত বস্তু সেটিকে ত্যাগ করে দেয়। তো দুটোকে অন্তর করে দিতে পারে, ভাগ করে দিতে পারে। তো এই জন্য বলছেন এই রাজহংস সদৃশ্য যে সকল শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব ভক্ত রয়েছেন, যারা পরমহংস, তাদের মধ্যেই শ্রেষ্ঠ গুণাবলী উপস্থিত থাকে। কিরূপ? যেরূপ রাজহংস জল এবং দুধকে বিভেদ করে দিচ্ছে, ঠিক সেই রূপে একজন পরমহংস ব্যক্তি তিনি আমাদের এই জড়জগতের মূল সার ভগবত ভক্তিকে প্রদান করেন, এবং যত প্রকারের জাগতিক দূষিত বস্তু রয়েছে সেগুলিকে আমাদের থেকে সরিয়ে দিতে পারেন। তো তাই তার আশ্রয়ে থাকা সেটি অন্যতম কর্তব্য এখানে ব্যক্ত করা হয়েছে। আমরা যদি তার আশ্রয়ে না থাকি এবং নিজের ইচ্ছা অনুসারে কার্য করি, তাহলে আমরা কিরূপ বিপদে পড়তে পারি, এবং তার আলটিমেট রেজাল্ট, অন্তিম ফলাফল যা বেরোবে
তা সম্পূর্ণ শূন্য হবে, সেটি এখানে পরবর্তীতে দেখুন তাৎপর্যের মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে যে যদি কোনো ব্যক্তি বাহ্যিকভাবে অনেক তপস্যা করছে, বৈরাগ্য প্রকট করছে, হ্যাঁ, শুধু কি করছে, হয়তো গোস্বামীদেরকে ফলো করে শুধুমাত্র ছাঁচ খেয়ে রয়েছে, অন্য কিছু গ্রহণ করছে না, নিজের ইচ্ছা অনুসারে বিভিন্ন প্রকারের নাম জপ করছে, নিজের ইচ্ছা অনুসারে হিমালয় গুফায় পর্বতে গিয়ে তপস্যা করছে, নিজের ইচ্ছা অনুসারে নিজের ইচ্ছে মতো বিধি নিষেধ তৈরি করছে, নিজের ইচ্ছা অনুসারে শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়কে জল্পনা কল্পনা করে খণ্ডিত ভঙ্গিত করে সেটাকে গ্রহণ করছে। তো বাহ্যিক দৃষ্টিতে সে যদি দেখে মনে হয় অনেক বড় তপস্বী যোগী, কিন্তু তাকে আমাদের ভরসা করা উচিত নয়, কারণ সেটি পূর্ণরূপে ফাঁপা। সেটি বাহ্যিক বাইরে থেকে দেখে মনে হচ্ছে, কিন্তু ভিতরে অন্তরে তার ভক্তি নেই। তো যদি সেটি ভক্তি শূন্য হয়, তাহলে তার ফল সম্পূর্ণ শূন্য হবে, সে ভগবানকে প্রাপ্ত করবেন না। এখানে ভগবান একদম স্পষ্টত রূপে প্রমাণ করছেন। তো আমরা এরকম এই জগতে অনেক মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের দেখি, অনেক প্রকারের যোগী ঋষিমুনিদেরকে দেখি, যেখানে আপনারা যদি বারাণসী, ত্রিবেণী, প্রয়াগরাজ, এদিক ওদিক বিভিন্ন জায়গায় আমরা কুম্ভের মেলায় যান, তো সেই সব জায়গায় অনেক বেশি এরকম ঋষিমুনি যোগীদেরকে আমরা দেখতে পাই, তপস্বীদের, যারা অনেক কঠোর তপস্যা করে, অনেক কঠোর তপস্যা করে। আপনার হয়তো বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেখে মনে হতে পারে যে আরে আমরা যত তপস্যা করি তার থেকে অনেক অধিক করে, তার মানে তো এরা শ্রেষ্ঠ, বৈষ্ণব ভক্তদের থেকে বেশি শ্রেষ্ঠ। তা কিন্তু নয়, এরূপ আমাদের চিন্তা করা উচিত নয়। ভক্তের হৃদয়ের মধ্যে যে শুদ্ধ ভক্তি আছে, ভগবান তার বশীভূত, সেটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভক্তিশূন্য বৈরাগ্য প্রকট করে কোনো লাভ নেই। মহাপ্রভু অত্যন্ত সুন্দর শ্লোক বলেছেন কিছু, অন্তরে নিষ্ঠা করো, বাহ্যে লোক ব্যবহার, অচিরেই কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার। অন্তরে সেই নিষ্ঠা থাকা চাই, এবং বৈরাগ্যের উপরেও বলেছেন। তো বৈরাগ্য প্রকৃত ভক্তি দ্বারা যে বাহ্যিক আসবে, সেটি হচ্ছে যথার্থ, সেটি আমাদের করণীয়, সেটি আমাদের করা উচিত। এবং আমাদের চিন্তা করা উচিত, এখানে বলা হয়েছে যে আমরা সূর্যের কিরণের কণা, এবং পরম ব্রহ্ম ভগবান হচ্ছেন সেই সূর্য, কৃষ্ণ হয় সূর্য সম। তো কৃষ্ণ সূর্য সম এবং আমরা তার কণা, তার অংশ। এই যে অচিন্ত ভেদাভেদ তত্ত্ব, তো আমরা ভগবানের থেকেই রয়েছি। আমাদের মধ্যেও কিছু সূক্ষ্ম গুণাবলী সূর্যের ন্যায় থাকবে, কিন্তু তাই বলে আমরা কেউ ভগবান নই, আমরা তার ক্ষুদ্র অংশ। এরূপভাবে আমাদের চেতনাপূর্ণ হৃদয়ের মধ্যে স্থাপন করতে হবে। আমরা ভগবানের অংশরূপ এবং সর্বকিছুর পূর্ণ ভোক্তা হচ্ছেন ভগবান, এবং আমরা এই জড় দেহ নই, এবং এই জড় দেহ থেকে যা কিছু প্রাপ্ত হয়েছি এগুলো আমাদের ভোগ্য বস্তু নয়। পূর্ণ ভোক্তা হচ্ছেন ভগবান, এবং তারই সেবা করা হচ্ছে আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। যদি আমরা সেটি সাধন করি, তবে এই যে দুর্লভ প্রাপ্ত মনুষ্য জন্ম, এটি সার্থক হবে। হরে কৃষ্ণা কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। हरे कृष्णा। जैसे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की